السلام علیکم، میں ہوں ملک دانش علی۔ خیر خبر گلگت بلتستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خیر خبر گلگت بلتستان میں ہم آپ کو بتاتے ہیں گلگت بلتستان سے متعلق سیاست کو، صحت کو اور اس کے ساتھ ساتھ عوامی مسائل کو بھی اجاگر کرتے ہیں۔ موضوعات پر تفصیلی گفتگو کریں گے، مگر وہ موضوعات کیا ہیں آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ چیف کورٹ گلگت بلتستان نے تمام وفاقی وزراء اور حکومتی عہدیداران کو 3 دن میں گلگت بلتستان چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس ملک حق نواز اور جسٹس علی بیگ پر مشتمل بینچ نے انتخابی مہم کے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر دائر درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے احکامات پر فوری عمل کرانے کی بھی ہدایت کر دی۔ جی بی الیکشن قریب آتے ہی سیاسی درجہ حرارت مزید بڑھ گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا چیف الیکشن کمشنر پر جانبداری کا الزام۔ راجہ شہباز نے الزامات کو بے بنیاد اور پوائنٹ سکورنگ قرار دے دیا۔ معاملے خصوصی شہباز گل کا گلگت بلتستان میں اپوزیشن کے جلسوں پر رد عمل۔ کہا ساری زندگی کرپشن کرنے والا ٹولہ جی بی کے معصوم لوگوں کو جھانسا دے رہا ہے۔ جی بی کے لوگوں نے مسلم لیگ نون کا بیانیہ مسترد کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف جی بی الیکشن میں کلین سویپ کرے گی، شہباز گل کا دعویٰ۔ وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور کا استور میں جلسے سے خطاب۔ کہا 3000 کی لیڈ دیں، ہم آپ کو 4 ارب دیں گے۔ استور میں خواتین کے لیے اسپتال بنائیں گے۔ حفیظ الرحمان کو نواز شریف کے ساتھ جیل اور مہدی شاہ کو ڈاکو زرداری کے اسپتال میں بھیجیں گے۔ اور خیر خبر گلگت بلتستان میں آج آپ کو سیر کرائیں گے کولڈ ڈیزرٹ اسکردو کی، تو دیکھتے رہیے K2 ٹیلی ویژن۔ موضوعات پر تفصیل شامل کریں گے، ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد خیر خبر گلگت بلتستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خیر خبر گلگت بلتستان میں موضوعات پر اگر تفصیلی گفتگو کرتے چلیں تو آپ کو سب سے پہلے ایک اہم موضوع سے آگاہ کرتے چلیں کہ چیف کورٹ گلگت بلتستان نے تمام وفاقی وزراء اور حکومتی عہدیداران کو 3 دن میں گلگت بلتستان چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ جسٹس ملک حق نواز اور جسٹس علی بیگ پر مشتمل بینچ نے انتخابی مہم کے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر دائر درخواست کی سماعت کی۔ بینچ نے چیف الیکشن کمشنر، قائم مقام وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور چیف سیکرٹری کو فوری اس حکم پر عمل درآمد کی ہدایت کی ہے۔ خیال رہے کہ 15 نومبر کو گلگت بلتستان میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے وفاقی وزراء سمیت اپوزیشن جماعتوں کے رہنما وہاں انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ اگلے موضوع سے آگاہ کرتے چلیں کہ جی بی الیکشن قریب آتے ہی جی بی میں سیاسی درجہ حرارت مزید بڑھ گیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے چیف الیکشن کمشنر پر جانبداری کا الزام لگا دیا ہے۔ دوسری جانب چیف الیکشن کمشنر نے بھی الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا ہے۔ اس تمام تر تفصیلات پر ہم بات کریں گے سینئر تجزیہ کار علی شیر سے۔ علی شیر، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کیا صورتحال ہے؟ ایک جانب تو سیاسی جو جماعتیں ہیں وہ چیف الیکشن کمشنر پر الزامات عائد کر رہی ہیں، تو دوسری جانب چیف الیکشن کمیشن بھی جو الزامات ہیں وہ سیاسی جماعتوں پر عائد کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا صورتحال ہے؟ اس وقت بلتستان میں جو سیاسی گہما گہمی ہے اس میں الیکشن کمشنر اور سیاسی جماعتوں کے مابین تناؤ کا ماحول بن چکا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے شروع کے اتوار میں نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے وفاقی وزراء ممبران اسمبلی
गिलगित बल्तिस्तान के सियासी जलसे जुलूस और जमाती कंपेन का हिस्सा नहीं बने। अपने के बाद बिलावल ने गिलगित बल्तिस्तान में सियासी कंपेन का आगाज किया, जिसपे इलेक्शन कमीशन की जानिब से में कोई किसी किस्म का कोई नहीं लिया, स्टेटमेंट नहीं दी गई, कोई जवाब नहीं की गई। इसके बाद फिर उमर अमीन गंडापुर साहब वफाकी वजीर उमर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी गिलगित में पीटीआई की कंपेन का हिस्सा बने। इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि हमने बारहा इनको नोटिस भेजे हैं और इनसे हमने जवाब तलब किया, जबकि सियासी जमातों का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक भी हमें नोटिस मौसूल नहीं हुआ। अगर हम माजी साबका जो नोटिफिकेशन की बात करें और नोटिफिकेशन के इस्लामाबाद प्रेस क्लब में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई हो। बहुत बहुत शुक्रिया अली शेर, हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अली शेर से हमारा रब्ता मुनक़ता हो गया। अगले मौजू के मुतालिक आपको बताते चलें कि निगरां वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का कहना है कि इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल उठाने वाले पॉइंट ऑफ स्कोरिंग कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के हवाले से भरपूर इकदाम उठाए हैं। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद खुर्रम आगा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए निगरां वज़ीर आला ने कहा कि मीडिया के ज़रिए मुख्तलिफ इल्ज़ामात और शिकायत पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन हमें इस हवाले से तहरीरी तौर पर किसी ने शिकायत जमा नहीं कराई। आवाम जिसको मर्जी चाहे वोट दें, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। निगरां वज़ीर आला ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद की ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून समेत दीगर सियासी नुमाइंदों को 96 नोटिस जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात को शफाफ अंदाज में होने जा रहे हैं। ऐसे में इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल उठाने वाले सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौका पर चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान खुर्रम आगा को साबिक वज़ीर आला के इल्ज़ामात के हवाले से पूछे गए सवाल पर कहा गया कि मेरे हवाले से सियासी नुमाइंदों के सियासी बयानात हैं। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात को पुरअमन और शफाफ बनाने के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक सिर्फ वफाकी वज़रा पर नहीं बल्कि हर उस शख्स पर इलेक्शन 2017 लागू होता है जो अवामी ओहदा रखता हुआ है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन 2017 का इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक बिलावल भुट्टो और जमीयत उलमाए इस्लाम के मेंबरान कौमी असम्बली और सेनेट अरकान पर भी लागू होता है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि आमदा इंतखाबात के सिक्योरिटी अमूर से मुतालिक IG पुलिस से प्लान तलब कर लिया है। जल्द सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया जाएगा। अगले मौजू से मुतालिक आपको बताते चलें कि मामले खसूसी बराए सियासी इबलाग शहबाज गिल का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान से क्लीन स्वीप करेगी। लीगी बयानिए का मुस्तरद होना PTI की कामयाबी का सबूत है। मज़ीद आपको बताते चलें कि मामले खसूसी बराए सियासी इबलाग शहबाज गिल ने अपोजिशन के जलसों पर रद्द अमल देते हुए कहा कि GB लोगों का लीगी बयानिए को मुस्तरद करना PTI की कामयाबी का सबूत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान से क्लीन स्वीप करेगी। डॉक्टर शहबाज गिल का कहना था कि अपोजिशन का एक और फ्लॉप सियासी थिएटर खोदा पहाड़ निकला चूहा के सिवा कुछ भी नहीं। इस सारी ज़िंदगी करप्शन करने वाला टोला गिलगित लोगों को झांसा दे रहा है। मामले खसूसी ने कहा कि नून लीग की गद्दारी करप्शन के चर्चे बल्तिस्तान की गलियों में बुलंद हो रहे हैं। मुनाफिकत की इंतहा है। सैर सपाटे के अलावा कभी लोगों का हाल तक ना पूछा। उनका कहना था कि आज ये अवाम के वोटों के लिए दिन रात वहाँ क़याम पजीर हैं। अपोजिशन का इदारों के ख़िलाफ़ हर जगह हर्जा सराई करना पुराना वतीरा है। अपने दौर में तहाइफ हड़पने वाले किस मुँह से इमरान खान पर उंगलियाँ उठा रहे हैं।
वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन घंडापुर ने कहा है कि अवामी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को 3000 वोटों की लीड से कामयाब कराएं, हम आपको 4 अरब रुपए देंगे। मज़ीद आपको बताते चलें कि अस्तोर में वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन घंडापुर ने अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि अस्तोर की आवाम उनकी जमात को कामयाब करेगी तो 4 अरब रुपए देंगे। उन्होंने कहा कि अस्तोर में सुबीड पर मुश्तमिल ख़वातीन के लिए अलग अस्पताल बनाएंगे, सड़कों और तालीमी निज़ाम को दुरुस्त करेंगे। अली अमीन घंडापुर ने कहा कि उनकी जमात ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फंड्स दिए, मगर उन्होंने अपनी नाअहली से जीबी की आवाम के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि इमरान खान मुल्क में चोर डाकुओं को नहीं छोड़ेंगे, जीबी की आवाम को आइनी सूबा बनाकर ही दम लेंगे। खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद करते हैं। अब शामिल करते हैं अपना सेगमेंट फोकस टुडे। फोकस टुडे में आज आपको बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में ज़िला द्यामिर के अंदर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से क्या कुछ किया गया और डेवलपमेंट के हवाले से क्या कारकर्दगी रही और इसमें गफलत किसकी हो सकती है, ये तमाम तर तफसीलात हमें बताएंगे फ़ख्र आलम कुरैशी। जी फ़ख्र आलम, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला द्यामिर का हरकत व इजलास में। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे साथ हरकत व इजलास के जो तालीम याफ्ता नौजवान हैं उनकी एक बड़ी तादाद मेरे साथ मौजूद है, जिनका किसी भी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून ने अपने 5 साल दौर हुकूमत में क्या कुछ कारकर्दगी दिखाया, आए इनसे जानते हैं क्या कुछ किया। आप बताएं। कुछ भी नहीं किया 5 साल में। वो वैसे ड्रामे लगा कि 5 साल पूरा करके चलेंगे। कोई तरक्याती काम नहीं किया, कुछ भी नहीं। ड्रामे में तो कुछ भी नहीं। सेहत के शोबे में भी नहीं। सेहत के शोबे में जीबी में गिलगित में कुछ हो गए, चिलास में तो कुछ भी नहीं। द्यामिर में नहीं हुई। आप मुझे ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून ने अपने दौर हुकूमत में क्या कुछ किया है? सेहत के हवाले से, एजुकेशन और डेवलपमेंट के हवाले से पढ़े लिखे और तालीम याफ्ता नौजवान इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि सरके के अंदर हफीज सरकार की दौर हुकूमत में जो 5 साल दौर हुकूमत रही उसमें उसने क्या कारकर्दगी दिखाया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप ये करेक्शन करना चाहूँगा कि ये नून लीग पिछले 25 साल से द्यामिर में इक़्तिदार में है और यहाँ का पॉवर्टी रेट, यहाँ की जो एजुकेशन पॉलिसी है, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ज़ीरो काम हुआ है। ठीक है, उसमें कुछ काम नहीं किया इन लोगों ने। सिर्फ हफीज सरकार ने जो जीबी में थोड़ा सा हेल्थ में जो काम किया है उसको हम काबिल तारीफ समझते हैं, लेकिन द्यामिर का जो हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, उसमें मतलब ना के बराबर काम हुआ है। चिलास आप देखें, ज़िला द्यामिर में एक सबसे बड़ा अस्पताल हॉस्पिटल जो माना जाता है वो चिलास RHK हॉस्पिटल है, जहाँ पे दारे, टांगे और गुहराबाद से मतलब तमाम हलकों के लोग आते हैं, लेकिन आप देखें वहाँ पे कोई सहूलियात मौजूद नहीं है। वहाँ पे अब जब आप जाते हैं डॉक्टर्स नहीं होते हैं। ये किस वजह से? ये इसी मतलब नून लीग की जो हुकूमत है इसकी नाअहली की वजह से। तो इस नाअहली यहाँ के मौजूदा जो मेंबरान जी बिल्कुल उनकी गफलत है। जी बिल्कुल उनकी गफलत है और इंशाअल्लाह ताला इस बार हम अपना वोट का इस्तेमाल ऐसे मतलब तालीम याफ्ता और नौजवान क़यादत को करेंगे जो द्यामिर का मुस्तकबिल संवार सके और इंशाअल्लाह ताला हमें उस पर पूरी। आज का हमारा मौजू है मुस्लिम लीग नून की गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो 5 साल दौर हुकूमत रही उसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और डेवलपमेंट के हवाले से क्या कारकर्दगी रही है, इसी हवाले से इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं सदर साहब, आप मुझे ये बताएं कि हफीज़ की दौर हुकूमत में या नून लीग की दौर हुकूमत में जो 5 साल दौर हुकूमत रही है
اس میں گلگت بلتستان بالخصوص دیامر کے اندر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کیا کام ہوئے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور بات کرنے کا موقع دیا. جب سے شروع میں ہماری حکومت جب بنی سیم تھا حافظ الرحمان وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، ادھر ایک دو پہلے سال ایک دو میٹنگوں میں وہاں ہم بھی تھے موجود، مجھے بھی خصوصی بلایا گیا تھا، موجود تھے. اس وقت اس نے بتایا تھا کہ ہمارے دیامر کے ممبروں کو اکٹھے کر کے بتایا تھا کہ جب بھی جتنا بھی کام لیتے ہو دیامر کو ترقی کرنے میں محنت کرتے ہیں تو آپ لوگ متحد ہو کر کام کرو، ڈیولپ کرو. ہاسپٹل کے ایشو پہ، روڈوں کے ایشو پہ، سکولوں کے ایشو پہ ان کو بتایا گیا تھا. اس کے بعد ہمارے باقی ممبروں نے کچھ توجہ نہیں دیا. مرحوم حاجی عبدالوکیل صاحب نے، اللہ اس کو جنت دے دے، اس نے کافی کوشش کیا، ہیلتھ کے حوالے سے بھی کافی کوشش کیا. ہیلتھ کے حوالے سے یہاں الٹراساؤنڈ مشینوں کا کوئی پروگرام نہیں تھا، اس کو لانے میں اس کا بڑا کردار تھا، اور ڈویژن بنانے میں بھی اس کا بڑا کردار تھا مرحوم حاجی وکیل کا. اس کے بعد باقی ممبروں نے توجہ نہیں دیا، بیٹا بھائیوں کے پیچھے لگے رہے. تو ترقی میں بھی یہاں ایک چلاس میں آپ کو نظر آتا ہے یہ کہ اوپر ایک روڈ آتا ہے، وہ ایک کمشنر تھا ادھر بیٹھا ہوا، اس کی محنت سے یہ چلاس کے شہر کا یہ بازار کے ڈبل جو روڈ بنا ہوا ہے نظر آتا ہے، شہر نظر آتی ہے، وہ اس کمشنر کی مہربانی سے، اس کی محنت سے. باقی تو ہاسپٹل سکول وہی جو پرانا ہے وہی چلتے ہیں. باقی کسی نے کوئی توجہ نہیں دیا. سیم نے اپنے ذمہ داری ان کے اوپر ڈالا تھا، انہوں نے متفقہ ہو کر سیم سے لینے کی کوشش نہیں کی. نہ کرنے کی صورت میں اس کو اتنا شاید ٹائم نہیں ملا ہوگا یا اس کے بدنیتی ہوگا، یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں. تو لازماً میں یہ کہوں گا کہ ہمارے الیکٹڈ نمائندوں کی کمزوری کی وجہ سے ہمارے دیامر پیچھے جتنا رہا ہے وہ ان کے مہربانی سے رہا ہے. مطلب یہاں پہ جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے جو ترقیاتی کام نہیں، اس میں آپ یہاں کے منتخب ممبران اسمبلی کو آپ مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ دیکھو، ہم ووٹوں کے لیے، الیکشن کے لیے لڑتے ہیں. پانی، بجلی، سکول، یہ سارے چیزیں، روڈ، یہ سہولتیں ہم دیں گے کہتے ہیں، یہ وعدے کر کے ہم آگے آتے ہیں. پھر لوگ ہمیں ہمارے باتوں پر یقین کر کے ووٹ دیتے ہیں تو ہم جیت جاتے ہیں. جیت جانے کے بعد ہم اپنے کام نہیں کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اپنے مرضی سے چلتے ہیں. باقی گورنمنٹ یہ ممبر، الیکٹڈ ممبر اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ایک خزانے کے اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے. وہ جتنا بھی ہاتھ نیچے ڈالے گا اتنا ان کو خزانہ ملتا جائے گا. سونا نکلے گا، چاندی نکلے گا، ہیرا نکلے گا. لیکن الیکٹڈ ممبر جو ہوتا ہے وہ خزانے کے اوپر ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا. اس علاقے کے شوق تھا کرنے کا. جی بالکل، صدر صاحب کی جانب سے یہ کہنا ہے، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں، وہ جو دعوے کر رہے ہیں وہ یقیناً یہاں پہ دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں. دیکھنے میں جو دعوے کر رہے تھے وہ دعوے بالکل نہیں. اس میں یہاں کے منتخب ممبران اسمبلی کی غفلت اور حفیظ کی بھی بدنیتی ہو سکتی ہے. یہاں پہ ہیلتھ سسٹم کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ 200 بیڈ اسپتال کی ایک ہاسپٹل بننی تھی یہاں پہ، جو 1400 سال گزرنے کے بعد بھی وہ تاخیر کا شکار ہیں. تو ایسے میں وہ سب سے بڑی مثال ہے. اسی حوالے سے ہم اپنے اس علاقے کی نوجوان نسل اور دیگر جو پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے بھی ہم ان کی رائے پوچھیں گے، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. اس سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ بھی اس حلقے سے تعلق رکھتے ہیں، حلقے 2 سے اس کا تعلق ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون نے اپنے دور حکومت میں کیا کیا ہے دیامر کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کیا، تباہ اور برباد کیا ہے بس. ایجوکیشن کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے بھی نہیں کیا. بہت بہت شکریہ. فخر عالم قریشی ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. گلگت بلتستان سے متعلق تمام تر معلومات اکٹھی کرنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.ahwalgb.com. خیر خبر گلگت بلتستان سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اسی کے ساتھ مجھے ملک دانش علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.